frequency, amplitude completed. Okay. Phase complete in the phase. Phase. No sir. No, sir. Okay. Okay. Once again, second unit. Simple harmonic motion. Okay, first recall the simple harmonic motion. What is the periodic motion? What is the periodic motion? Periodic motion definition ఏంటండి? Any motion that repeats itself in equal intervals of time is called periodic motion. Very good. Okay. Any motion. Okay. Any motion that repeats regular intervals of time. Okay. So then the motion of the object is called as the periodic motion. Okay. For example, okay, the pendulum in a clock. Okay, the pendulum in a clock. So is execute the simple harmonic motion. Okay. What is the simple harmonic motion definition? The motion in which acceleration is always directed towards the mean position and directly proportional to the displacement, then the motion of the body is called simple harmonic motion. Very good. Okay. A motion in which the acceleration of the object is directly towards the mean position and directly proportional to the displacement, then the motion of the object is called as the simple harmonic motion. Okay, so some conditions are there. Okay, when an object executes the simple harmonic motion, so the object should satisfy some conditions to execute the simple harmonic motion. So what are conditions? It should be in periodic motion. Very good. What is the first condition? Okay, it should be periodic motion. The motion should be periodic motion. The second one is directly proportional to displacement. Acceleration. The motion should be to and fro. The motion should be to and fro. Okay, next, third condition. Displacement and acceleration. Floating force is directed towards the very good. mean position. Mean position. Very good. So number one, A number దేని దానికి particular పెట్టుకోండి. Okay, order miss అయితే conditions miss అయితే order wise రండి. The restoring force is directly towards to the mean position. Next, fourth condition. Acceleration directed towards mean position. Very good. The acceleration of the object is directly towards to the main position. Then fifth one. Same चल जाता है तो एक चीज को कंप्लीट कर वो आना the acceleration of the object is directly proportional to the टट्टा भर लगा ले क्या कर लेते बोलो next last one. ऐसा गाड़ी इतनी पतली में इधर ला को इधर तो पकड़ लेगा ब्रेक बाइट को कैसा आते बोलो टायरा इतने उसके the acceleration and displacement is quite opposite to the each other. Okay, so these are the conditions for simple harmonic motion. सारा लाइन में है ना सारा आगे ड्राते ఒక ఆర్డర్ లో పోయినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే నీకు మిస్ అయింది ఈజీగా తెలుసుకోవాలి. నువ్వు ఒకవేళ ఆర్డర్ లో లేదు అంటే ఓకే మధ్యలో ఫస్ట్ వన్ ఉంది. ఫస్ట్ వన్ అంటే ఆటోమేటిక్ గా మన మైండ్ అనేది దానికి ట్రై అయిపోయింది. ఒకదానికి ఒకటి రాసాం అనుకో నీకేమైందంటే కన్ఫ్యూజన్ అనేది రైజ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ దానికి లాస్ట్ దానికి ఫస్ట్ రాస్తే కన్ఫ్యూజన్ రైజ్ అయ్యి చెప్పలేము 1 or 2 మిస్ కావచ్చు కదా.
దేని దానికి రాస్తున్నాం అంటే పర్టికులర్ తెలిసిపోతుంది ఈ కండిషన్ మనం రాయలేదు, ఫిఫ్త్ కండిషన్ రాయలేదు, సెకండ్ కండిషన్ రాయలేదు అనేది ఎగ్జాక్ట్ తెలిసిపోతుంది. ఓకే, సో దేని నెంబర్కి దానికి ఇవ్వండి. ఓకే, సో ఇవ్వండి. కాకపోతే మీరు రాసేటప్పుడు మీకు గుర్తుకు రాకపోతే మాత్రం మీరు ఏదైతే ఫస్ట్ గుర్తుకు వచ్చిందో అది రాసేయండి, పర్వాలేదు. కాకపోతే మీకు గుర్తు పెట్టుకోండి, సెకండ్ కండిషన్ నేను రాయలేదు, సెకండ్ బదులు థర్డ్ రాశాను. తర్వాత ఏం చేయండి, లాస్ట్ గుర్తు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ సెకండ్ రాయండి, పర్వాలేదు. అట్లా రాసినా పర్వాలేదు. బట్ దేని దాన్ని గుర్తు పెట్టుకుంటే ఈజీ అవుతుంది. ఓకే సార్, రైట్. నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ వెలాసిటీ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ ఓవర్. ఓకే, mathematical expression for అయిపోయింది. What is the displacement for simple harmonic motion along the x-axis and y-axis? What is the expression for displacement on a horizontal diameter? For x-axis along the x-axis. R cos omega t. X is equal to R sin R cos omega t. Next, along the y-axis. Y is equals to R sin omega t. R sin omega t. Very good for it compulsory. Okay, so already expression for velocity. Velocity కూడా మనం డిరైవ్ చేసాం. ఏంటంటే ఫార్ములా ఏమొచ్చిందంటే లాస్ట్ కి ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ వెలాసిటీ T is equals to omega root R square minus y square. Y square. సో ఐడియా ఉంది కదా డిఫరెన్షియేషన్. ఓకే, సో మనం డిఫరెన్షియేషన్ చూజ్ చేసి ఇందులో 2 మెథడ్స్ ఉంటాయి. డిఫరెన్షియేషన్ మెథడ్ యూజ్ చేసి మనం వెలాసిటీ కూడా డిరైవ్ చేస్తాం. ఓకే, 2 మెథడ్, ఫస్ట్ మెథడ్ ఫాలో అవ్వండి. ఓకే, సో మామూలుగా అయితే మనం ఎలాంగ్ ది ఓకే, సో ఫస్ట్ ఎలాంగ్ ది ఎక్స్ యాక్సిస్ తీసుకున్నాం. ఓకే, సో మనకి ఏంది y is equal to r cos omega t అంటే దట్ మీన్స్ డిస్ప్లేస్మెంట్ వెలాసిటీ కాంపోనెంట్ తీసుకొని ఓకే ఎలాంగ్ ది x యాక్సిస్ కాంపోనెంట్ తీసుకొని ఐ మీన్ v cos omega t తీసుకొని దాని v cos omega t ఏమని రాసుకోవచ్చు, cos theta అని √1 - sin omega t రాసుకొని సో దాని నుంచి మళ్ళీ ఓకే sin ఓకే sin omega t వల్ల సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుందండి v ఓకే v is equals to omega into √r square minus y square వస్తుంది. సెకండ్ మెథడ్ లో ఏముంటుందంటే డిఫరెన్షియేషన్. మీరు x కాంపోనెంట్ తీసుకోండి లేదా y కాంపోనెంట్ తీసుకోండి, ఏ కాంపోనెంట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కాంపోనెంట్ తీసుకుని దాన్ని డిఫరెన్షియేషన్ అంటే ఏమని చెప్పాను, చేంజెస్ ని ఏదైనా ఒక క్వాంటిటీలో సమ్ ఆఫ్ చేంజెస్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం డిఫరెన్షియేషన్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, రైట్. సో ఫైనల్ 2 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ మెథడ్ ఫాలో అవ్వండి. ఓకే, దానికి ఫుల్ మార్క్స్ వస్తాయి. సెకండ్ మెథడ్ కూడా రాసినా పర్వాలేదు, బట్ చెప్పలేము. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ యాక్సిలరేషన్ ఈజ్ ఆల్సో కంప్లీటెడ్. ఓకే, యాక్సిలరేషన్ కూడా కంప్లీట్ అయింది. వాట్ ఈస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ యాక్సిలరేషన్? omega minus omega square y. A is equal to minus omega square y. సేమ్ దీని కూడా డిఫరెన్షియేషన్ సేమ్ మళ్ళీ ఇక్కడ ఓకే ఎలాంగ్ ది y యాక్సిస్ కాంపోనెంట్ తీసుకుని దాన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే మనకి ఆటోమేటిక్ గా వెలాసిటీ వస్తుంది. వెలాసిటీని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే యాక్సిలరేషన్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఇందులో కేసెస్ కూడా కంపల్సరీ చెప్పాను. సింపుల్ పెండులం డ్రా చేసి ఆల్రెడీ కూడా చెప్పాను. సో మెయిన్ పొజిషన్ దగ్గర వెలాసిటీ ఏమవుతుంది, యాక్సిలరేషన్ ఏమవుతుంది, ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్ దగ్గర వెలాసిటీ ఏమవుతుంది అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏమవుతుంది. ఓకే, పర్టికులర్ ఒక డయాగ్రామ్ అనేది మైండ్ లో ఉండాలి. ఆ డయాగ్రామ్ బేస్ చేసుకుని మీరు రాయాలి. ప్రిపేర్ దీన్ని బట్టి పెట్టడం అనేది అవసరం లేదు. ఒక డయాగ్రామ్ అనేది ఫిక్స్ చేసుకోవాలి మైండ్ లో. ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్ దగ్గర యాక్సిలరేషన్ ఏమవుతుంది, మాక్సిమం అవుతుందా మినిమం అవుతుందా, ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్ దగ్గర వెలాసిటీ అనేది మాక్సిమం అవుతుందా మినిమం అవుతుందా. ఓకే, సేమ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కూడా ఎక్కడ మాక్సిమం అవుతుంది డిస్ప్లేస్మెంట్, మెయిన్ పొజిషన్ దగ్గరనా ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్ దగ్గరనా. సో ఇవన్నీ ఒక డయాగ్రామ్ ఫిక్స్ చేసుకొని ఆ డయాగ్రామ్ నుంచి మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉండాలి. అంతేగాని దీన్ని బట్టి పట్టాల్సిన అవసరం లేదు. అందరికి ఐడియా ఉంది కదా సింపుల్ పెన్ లో డయాగ్రామ్? సార్ రైట్.
కంపల్సరీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. అది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అది ఇది సబ్జెక్ట్ పర్పస్ లే కాదండి, అది ఎక్కడైనా యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకొని మీకు ఆటోమేటిక్ గా తెలిసిపోతుంది డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎటు పోతే మాక్సిమం అవుతుంది, ఎటు పోతే మినిమం అవుతుంది, యాక్సిలరేషన్ ఏ సైడ్ లో పోతే మాక్సిమం అవుతుంది, ఏ సైడ్ లో మినిమం అవుతుంది. ఓకే, వెలాసిటీ కూడా ఎక్కడ జీరో అవుతుంది, ఎక్కడ మాక్సిమం అవుతుంది. సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం ఈ వచ్చిన ఆన్సర్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన కొద్దీ మనకి ఆన్సర్ వస్తూ ఉంటది. ఓకే, ఎప్పుడైనా ఈ ఆన్సర్ ని ప్రాక్టికల్, ఎక్స్పెరిమెంటల్ గా, థియరిటికల్ గా రెండు కంబైన్ చేసి రాయాలి. థియరిటికల్ గా ఎప్పుడు కూడా దాన్ని అసీవ్ చేసుకోవద్దు, పట్టి పట్టదు. థియరిటికల్ గా మీరు ఓన్లీ థియరిటికల్ గా ఉంటున్నారు కాబట్టి థియరిటికల్ గానే మీరు చదివితే మాత్రం అది పట్టి పట్టి ఎన్నికైతుంది. ఎప్పుడైతే ఆ థియరిటికల్ మీరు ఎక్స్పెరిమెంటల్ వైజ్ గా అనలిస్ట్ చేసుకుని దాన్ని ఒక స్టెప్ బై స్టెప్ లో ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే మీకు ఆన్సర్ అనేది ఉంటుంది. The next time period. Now, what is the time period? What is the time period? Angular displacement by time. So definition. So time period. Time taken by oscillating particle to complete one oscillation. One oscillation అనాలి ఇక్కడ. సో ఎందుకంటే సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ చేస్తుంది కాబట్టి సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ లో మనం ఎప్పుడైనా వచ్చేటప్పుడు రొటేషన్ అన్నది, దాన్ని ఆసిలేషన్స్ అనాలి. ఎందుకు? ఓకే, రొటేషన్ మోషన్ అనేది సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ కాదు. ఓకే, సో అలాంటప్పుడు ఓకే సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ ని మనం రొటేషన్ మోషన్ అనలే కాబట్టి కంపల్సరీ ఆసిలేటరీ మోషన్ అనండి. ఓకే, రైట్. సో టైం పీరియడ్, టైం టేకెన్ బై ఆసిలేటింగ్ పార్ట్ completely one oscillation is called as the time period, right? So total time period మనకి ఆల్రెడీ తెలుసు. ఓకే, మనకి యాంగులర్ వెలాసిటీ అంటే ఏమన్నా రాసుకోవచ్చు అండి, యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టైం, అంతే కదా. టోటల్ యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్, టోటల్ యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత అవుతుంది? 2π అవుతుంది. 2π అంతేనా? యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ 2π. సో మనకి డైరెక్ట్ గా యాంగులర్ వెలాసిటీ అంటే ఏమని రాసుకోవచ్చు? యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టైం పీరియడ్ అని రాసుకోవచ్చు. ఇక్కడ టైం పీరియడ్ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది? యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ బై యాంగులర్ వెలాసిటీ అవుతుంది. టైం పీరియడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2π బై ఒమేగా అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ టైం పీరియడ్. దాని మనకు టైం పీరియడ్ వస్తుంది. ఇంకా కూడా మనకి ఒమేగా, మనకి ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ యాక్సలరేషన్ ఒమేగా ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా స్క్వేర్ వై లో మళ్ళీ ఆటోమేటిక్ గా ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టు చేస్తే ఏమవుతుంది? a/√a/y అవుతుంది. రైట్, a/y సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 2π√y/a ఆన్సర్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ టైం పీరియడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ. వాట్ ఈస్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ? The number of oscillation made in unit time by the oscillating particle is called frequency. Very ఓకే. సో ఒక యూనిట్ టైం లో ఒక సెకండ్స్ లో ఎన్ని ఆసిలేషన్స్ కంప్లీట్ అవుతాయో దాన్ని ఏమంటామండి? ఆ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ అంటాం. ఓకే, ద నెంబర్ ఆఫ్ ఆసిలేషన్స్ మేడ్ ఇన్ ఏ యూనిట్ టైం ఓకే బై ది ఆసిలేటరీ పార్టికల్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ది ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకే, ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ అయితే మనం జనరల్ ఏం రాసుకుంటాం? జనరల్ ఫామ్ లో ఏమని రాసుకుంటాం ఫ్రీక్వెన్సీకి అంటే? 1/time period. ఇంతకుముందు వచ్చింది కదా సేమ్ 2π బై మనకి ఏమొచ్చింది? 2π ఇంటూ √y/y వచ్చింది కదా. a/y వచ్చిందా ఆన్సర్? y/a వస్తుంది మనకి ఇంతకుముందు టైం పీరియడ్ t ఈజ్ ఈక్వల్ y/a ఇప్పుడు a/y ఆన్సర్ a/y వస్తుంది. ఓకేనా? సో ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది యాక్సిలరేషన్ బై 1/2π √a/a అవుతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ. రైట్, వాట్ ఈస్ ద ఆంప్లిట్యూడ్? The maximum displacement of the oscillation particle on their side of mean position is called amplitude. Very good. Okay, so already చెప్పాను మీకు. क्या करेंगे जी, आप क्या करेंगे? So for example, गाड़ी नहीं करता, सर्विस अच्छा नहीं करता, गाड़ी हो गई है, स्टेज हो गई है, क्या कर रहे? अब ये वाइट वाला क्या था? समस्या होता है उसको, काले वाला क्या था? वो होता है ऐसा, अभी छोटा है. okay, for example,
a simple pendulum, the motion of the simple pendulum explained by the reference of the circular path. So ఈ ఓకే సింపుల్ పెండ్యులం యొక్క ఆసిలేషన్ మన సర్క్యులర్ పాత్ లో నుంచి రిఫరెన్స్ చేసుకుని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు ఇలా ఉంటుందండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది సింపుల్ పెండ్యులం, ఓకే, ఇది అలా ఉంటుంది ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్స్. సో ఆసిలేషన్స్ అనేది డయామీటర్ పైన చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇది ఎప్పుడు ఓకే ఇది మన రిజిడ్ సపోర్ట్ తీసుకున్నప్పుడు, రైట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీస్ ఆర్ మీన్ పొజిషన్స్. సో ఏవి ఆర్ ది ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్స్. ఏ నుండి మీన్ పొజిషన్ కి డిస్టెన్స్ ఏమవుతుందండి? వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్ ఏ అండ్ A2O? ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది? దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది? ఓబీకి. దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది? రేడియస్. రేడియస్ కి ఈక్వల్ అవుతుంది. అంతేనా? ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ కూడా ఏమైనా రాసుకోవచ్చు, రేడియస్ R అవుతుంది. ఓకేనా? మనం ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్స్ ఎప్పుడైతే ఐ మీన్ మాక్సిమం డిస్ప్లేస్మెంట్ ఫ్రమ్ ది మీన్ పొజిషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ది రేడియస్, అదే మాక్సిమం డిస్ప్లేస్మెంట్. ఓకే, మనం ఒక సర్క్యులర్ పాత్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది అంటే దాని మాక్సిమం డిస్ప్లేస్మెంట్ దేనికి ఈక్వల్ అవుతుందండి? R కి ఈక్వల్ అవుతుంది. అదే మాక్సిమం డిస్ప్లేస్మెంట్. ఓకే, మాక్సిమం డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏమవుతుంది? రేడియస్ అవుతుంది. సో మనకి ఆంప్లిట్యూడ్ అంటే డెఫినేషన్ ఏంటిదండి? ద మాక్సిమం డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ది ఆసిలేటరీ పార్టికల్ ఆన్ ఐదర్ సైడ్. ఓకే, O2A అండ్ ఓకే ఆర్ O2B. ఎట్లా ఈ డిస్టెన్స్ అన్న కావచ్చు, ఈ డిస్టెన్స్ అన్న కావచ్చు. సో ద మాక్సిమం డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ది ఆసిలేటరీ పార్టికల్ అండ్ ఐదర్ సైడ్ ఆఫ్ ది అదర్ సైడ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ది ఆంప్లిట్యూడ్ అంటాం. అంటే ఏమవుతుందండి? ఆ పార్టికల్ యొక్క ఆంప్లిట్యూడ్ దేనికి ఈక్వల్ అవుతుందండి? రేడియస్ కి ఈక్వల్ అవుతుంది. ఎప్పుడైనా కూడా ఆంప్లిట్యూడ్ ని దేంతో ఇండికేట్ చేస్తారు? R తో ఇండికేట్ చేస్తారు ఆంప్లిట్యూడ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఆంప్లిట్యూడ్ ద మాక్సిమం డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ది ఆసిలేటరీ పార్టికల్ ఐదర్ సైడ్. అందుకే ఐదర్ సైడ్, బోత్ సైడ్స్ అన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ఆంప్లిట్యూడ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఫేజ్. సో ఫేజ్ కూడా సింపుల్. In general, the phase is represent the state of oscillation of the particle performing the simple harmonic motion. ఒక పార్టికల్ అనేది వైబ్రేట్ అవుతుంది, అది ఏ స్టేట్ లో వైబ్రేట్ అవుతుంది? ఓకే, సో దాని డైరెక్షన్ అనేది ఏ డైరెక్షన్ లో వైబ్రేట్ అవుతుంది? ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఆబ్జెక్ట్ చూడండి. ఫస్ట్ అనేది మోషన్స్ అనేది స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మీన్ పొజిషన్ నుంచి వెళ్ళి ఎక్స్ట్రీమ్ పొజిషన్ నుంచి వెళ్ళి మీన్ పొజిషన్ ఈ విధంగా వైబ్రేట్ అవుతూ వైబ్రేట్ అవుతున్నప్పుడు ఇది ఏ డైరెక్షన్ లో వైబ్రేట్ అవుతుంది? ఓకే, సో ఏ ఇన్స్టెంట్ దగ్గర దాని డైరెక్షన్ అనేది ఇలా ఉంది. ఓకే, ఆ స్టేట్ ని ఇండికేట్ చేసేది ఏంటంటే ఫేజ్. ఓకే, ఫేజ్ కూడా సేమ్. ఓకే, angular displacement. Okay, the phase can be calculated in terms of the angular displacement. Angular displacement లోనే మనం ఈ ఫేజ్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఓకే, బట్ ఈ యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది మనకి ఏం చేస్తుంది? ఓకే, పాయింట్ నుండి ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉంది ఓకే అనేది పడుతుంది. బట్ ఫేజ్ అనేది ఏ డైరెక్షన్ లో వైబ్రేట్ అవుతుంది అనేది ఇండికేట్ చేస్తూ ఉంటుంది.